वर्षर प्रतिदिन गोटे आलोचना चक्र हुए स्वामी विवेकानंद लोक संग्रह मोर मन है जे प्रथम दिन मासर पहला बोध हुए रायगढ़ भागरे अरे वाह गोटे सुंदर सुजोग ए आଳରେ बोध हुए आम एप्रिल पहला भी आज आम भागरे ही पड़ी जो 1936 एप्रिल 1 रे जो ओडिया दर्पर सहित कही पारेला ओडिया बोली आज जो उत्कल दिवस चाहे सरकारी निर्देशना अनुसार हुए तो से ओडिशा दिवस ही जाई पारे किंतु उत्कलीयता कहले आम जो संस्कृति को बुझू उत्कलीयता कहले जो महत्तर भावना को नहीं बंचवार गर्व और स्पर्धा अनुभव करू से उत्कलर संतान भाव में निश्चित गर्व अनुभव करवा से मधुबाबू कृष्णचंद्र गजपति गंगाधर मेहरंकर उत्तराधिकारी भाव में आम निश्चित गर्व अनुभव करवा जे आम समस्ते ओडिया आज एमती गोटे सुंदर अवसर में आपण मान समस्त विशेषकर उत्कल दिवसर शुभेच्छा जनइबार सुजोग मिलू निजक धन्य मन करुच्ची तेज आसतु आज आलोचना चक्र में आम भेटा जड़े कुनी कथावाचिका आज्ञा हाँ मुझे कथा ही कहती जे कथावाचिका होती आकृति विशेषकर आकृति मात्र षष्ठ श्रेणी परीक्षा दे गत काली उन्नीत होती सप्तम श्रेणी को जड़े कुनी कथावाचिका बाकी परिचय देवी कहि तो से मो झील ठार बोधे बहुत सान हम मो झीलू भी वर्ष 2 वर्ष सान जी हम ताको नहीं मुझे माने परिचय देवा अपेक्षा नहीं निश्चित गर्व अनुभव करी आमर जो कोनी कथावाचिका बोली आम जहाँ को आज से स्पर्धार सहित कहूँ गर्वर सहित कहूँ आकृति आम गणरे अच्छा आकृति अपेक्षा मुझे बापा रंजन भाई विषय जब किसी कहवाक चाहिए रंजन भाई जड़े जगन्नाथ प्रेमी आध्यात्मिकतावादी मनीष उभय दंपति रंजन भाई एवं मानसी भौणी अच्छा उभय जगन्नाथ प्रेमी संस्कृति प्रेमी विशेषकर ओडिया प्रेमी तांकर व्यक्तिगत जीवन विषय में मुझे जानी से कहबी जे से माने विशेषकर ग्रामांचल साधारण लोक सहित जीवन बीतेबा चाहती अनेकांश अनेक लोक सहित मिशंती बोधे तार ही प्रभाव तांकर से संतान उपर पड़ी एवं आकृति जड़े आध्यात्मिकवादी विचारधारार मनीष भाव में गढ़ी तोड़ार स्वप्न देखुं आसतु आकृति को भेटा देखा आज विषय रही जगन्नाथ श्री जगन्नाथ एवं ओडिया संस्कृति सतरे जगन्नाथ को छाड़ी ओडियार बाकी परिचय अच्छी प्रति घरे जगन्नाथ जिते जड़े पारिवारिक सदस्य जड़े मुरबी से जगन्नाथ को बाद दे ओडिशार बा ओडियापणर परिचय कहीं ओडियार पिठा पणा संस्कृति चाली चलन कथबार्ता विचार आचार विचार चाली चलन परंपरा पोशाक परिचय सबुथिरे जिते जगन्नाथमय से जगन्नाथ को बाद दे केबे ओडियार परिचय खोजा जाई न पारे होई पारे मयूरभंजर कप्तिपदा अबा बारिपदा हेई पारे बालीमेला किंबा कालीमेला होई पारे रायगढ़ गुम्मा अबा मालकानगिरी कुड़मुल गुम्मा होई पारे पुरीर वीर नरसिंहपुर अबा रायगढ़ कल्याण सिंहपुर सबुठी से ओडियापणर भावना जदि ओडियापण ओडिया मादकता ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति ओडिया चलनी गोटे मादकता थाए ता भितर ओडियापणर गोटे निशा थाए आमे बहुत हुए से उन्माद जो माने ओडिया भाषा ओडिया माटी ओडिया भाषा को नहीं गर्व अनुभव करू ओडिया संस्कृति को नहीं गर्व अनुभव करू चाहे ये 80 वर्ष 90 वर्ष भितर भाषा संस्कृति अनेक किसी फरक आसी जाइपे तथापि आम जे सगर्वे कही पारिबा ओडिया विश्वर कोण अनुकोण थिबा ओडिया मानक पई जदि आम से एकाए कथा कहबा जे आम समस्त जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ तत्व विश्वास करू जगन्नाथ परंपरा विश्वास करू ये जगन्नाथ परंपरा आदिम परंपरा आदिम जनजातिर परंपरा धीरे धीरे यह ओडिशार घरे घरे जितेबाला आम समस्त संस्कृति गोटे अंग हो गला आसतु शुणा मात्र 10-11 वर्षर कुनी कलिकाटीए आकृति आकृति मुहर शुणा श्री जगन्नाथ एवं ओडिया संस्कृति संपर्क में मु विशेष किसी कहबी ना आकृति को शुभेच्छा और अभिनंदन जणाइबा सह पितामाता को निश्चय नम्रतार सहित प्रणिपात जनइबी आपण माने जे भली जणे कृति ओडिया संतान को गढ़ चलछंती अशेष अशेष धन्यवाद सह स्वागत करुची आकृति पाड़ी को आसतु बंधुगण आकृति वर्तमान तुम समय आसी पहुँचलानी श्री जगन्नाथ एवं संस्कृति विषय आपण वर्तमान कहि पारिबे रंजन भाई मो आग्रह रखी आकृति एथर कहबा आरंभ करंतु नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राव्यं जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः
ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ମାସିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଶୀର୍ଷକ ଇ ପାଠଚକ୍ର ମାଳାର 45ତମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଗଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। आनंदकंद सच्चिदानंद चिन्मय घन अमृतमंता अतृप्त कर्ता आसरण शरण कोटि कैवल्य नाथ महाप्रभु कोटि कोटि ओडियांक जीवन धन मो कालिया संतंकर चरणार बिंदरे मोर कोटि कोटि दंडवत हे मणिमा मोर कोटि कोटि दंडवत। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो मुदाभिरी नारी बदन कमल स्वाद मधुप रमा शंभुर्ब्रह्मा सुरपति गणे साचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कालिंदी तट कदम्बवन जहांकर अपूर्व मुरली स्वନରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଉଥିଲା ଗୋପ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ବଦନ କମଳରୁ ଯେ ମଧୁପ ସଦୃଶ ମଧୁପାନ କରୁଥିଲେ। ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ଗଣେଶ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ନୟନ ପଥରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସ୍ମରଣୀୟ, ସେହି ଯୋଗଜନ୍ମ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରୀତିନୀତିକୁ ହିଁ ଆମେମାନେ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଜାତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ସେତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, କଳା, ବସ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ତାର ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଦିନେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏହି ମାଟିରେ ହିଁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅକାତରେ ବଳି ଦେବା ହିଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ମୟ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଆଲୌକିକ। ସେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ସନାତନ, ଭଗତ ବତ୍ସଳ ତୁମେ ଭଗବାନ, ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ତୁମେ ରାମ ତୁମେ ଶ୍ୟାମ ତୁମେ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ତୁମେ ପାରାୟଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ସନାତନ। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ମୁନି ଋଷି ଗବେଷକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଛି ବାଟ ଗମି ଶେଷରେ ବିଫଳ ମନୋରଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ବହୁତ ଅଲୌକିକ, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିନୁ ପଦ ଚଲେଇ ସୁନାଇ ବିନୁ କାନା, କରେଇ ବିନୁ କରମ କରେଇ ବିଧି ନାନା। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦ ନଥାଇ ଚାଲନ୍ତି, ହାତ ନଥାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି। ରଙ୍ଗୀନ ଅଧରରେ ହସର ଫୁଆର ଖେଳାଇ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ବି ହସି ହସି ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ଭରି ଦିଅନ୍ତି ସେ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ। ଲୀଳା ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ। ଶ୍ଵେତ ପୀତ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ବଳଦେଉଳରେ ବସି ରହି ସେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତିର
ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ମାନବ ଜାତି ଯେପରି ତାଙ୍କର ଏଠାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସବୁ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟର ମିଳନ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶୀର୍ଷ ଗୁରୁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁ ନାନକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଭକ୍ତ ତୁଳସୀ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସନ୍ଥ କବୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଭକ୍ତ ସାରବେଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରାମନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାଥ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ଜଗତକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ନିଜ ନାମର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାମ ଭକ୍ତ ମାନେ କହନ୍ତି ରଘୁନାଥ, ଶୈବ ମାନେ କହନ୍ତି ପଶୁପତିନାଥ, ଗଣପତ୍ୟ ମାନେ କହନ୍ତି ଗଣନାଥ, ଜୈନ ମାନେ କହନ୍ତି ଜିନନାଥ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମାନେ କହନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥ ବା ଗୋପୀନାଥ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଆଖି ମଣିଷ ପରି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖି ହେଉଛି ଗୋଲ ଗୋଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ନୟନ ମଧ୍ୟରେ ବସାଇଛନ୍ତି। ଧଳା ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କଳା ଭଅଁର ସଦୃଶ ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ଦୁଇଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଠଣା ସୁନ୍ଦର ଠାର ଠକ୍କାର ନୟନର, ଠକିକି ପାରନ୍ତି ତା ବାରି, ଠଣାକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଠାବିଳ ଧରି, ଠିଆରେ ଦେଲେ ନେତ୍ର ଢାରି, ନୀଳାଦ୍ରିଶ କମନୀୟ ଚକାଖି, ଦେଖି ଆଖି ଯାଏ ଲାଖି, ଶୋଭା କି ପାରିବ ଲେଖି ମହିମଣ୍ଡଳେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହିବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ବିଜେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାନବକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି କି କେବେ ବି ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଉସୀ ଘରୁ ଠାକୁର ଆଗ୍ରହରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଆନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପୋଡ଼ପିଠା ଏବଂ ପାଟଶାଢ଼ୀର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ, ଗୁଣ ଏବଂ ପିତୃକୁଳର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 କଳସ ସୁବତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତ 108 କଳସରେ ସ୍ନାନ କରିନଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା କଳସର ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇ 108 କଳସ ହୋଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ 35 କଳସରେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁର 33 କଳସରେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି, ମା ସୁଭଦ୍ରା 22 କଳସରେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ 18 କଳସରେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି। 108 କଳସ ଜଳରେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ସ୍ନାନ କଲେ ଜ୍ୱର ହେବ, ଅତଏବ କୌଣସି ବି ଜିନିଷର ଅତି ହେବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନିଦାଘରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନୌବିହାର କରନ୍ତି। ଦେହକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ 42 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଣସର ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଠାକୁର ଚେରମୂଳିର ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ରତ୍ନଥାଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଟି କୁଡ଼ାରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭରପୁର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବା, ଅନେକ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଦେଉଥିବା, ଥକା ଓ ବାଧାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ପଖାଳ ଭାତକୁ ଆମ ଠାକୁର ଭାରି ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପଖାଳ ଭାତକୁ ଘିଅ ବଢିଆ, ଜଗନ୍ନାଥେ ଆମ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ। ଜୀବନଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମ ଠାକୁର ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭେଦକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ଠାକୁର। ଗମନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ସମୟରେ ରଥତ୍ରୟର ଚକ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ 84। 84 ନରକରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କଥିତ ଅଛି ରଥିତ ଓ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ।
ସର୍ବଦା ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାକାର କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ସବୁ କିଛି ବଡ଼ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ବଡ଼ ରଥ, ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଆଖି, ବଡ଼ ପେଟ ଇତ୍ୟାଦି। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟ, ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ, ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପୁରୀରେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ ଅଥବା ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଉତ୍କଳର ରାଜା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ପ୍ରକୃତ ରାଜା ଏବଂ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ସେବକ ଭାବି ନିଜେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଝାଡୁରେ ଛେରା ପହଁରା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ସେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ 7 ଦିନରେ 7 ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ରବିବାରରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର, ସୋମବାରରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର, ମଙ୍ଗଳବାରରେ 12 ପଟିଆ ଚଟି ରଙ୍ଗର, ବୁଧବାରରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର, ଗୁରୁବାରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ଶୁକ୍ରବାରରେ ଧଳା କଳା ଛିଟ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଶନିବାରରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଷୋଡ଼ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ମତରେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାନ ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଆ ସେବକ, ତାମ୍ବୁଳ ସେବକ ଇତ୍ୟାଦି। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନିତ୍ୟ ରାସ ଚାଲିଥାଏ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରମ୍ଭା, ମେନକା, ଉର୍ବଶୀ ଆଦି ଅପ୍ସରୀଗଣ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ରାଜମାନେ ତାମସିକତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ମାନବମାନେ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଠାକୁର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମନ କେତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେଉଥିବ। ତାଙ୍କ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନକୁ ଲାଘବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ବି ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଯାଏ। ଆମ ଠାକୁର ଏତେ ରସିକ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ପହୁଡା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ପହୁଡ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରିତ କମଳାକୁଚ ମଣ୍ଡଳ ହେ, ଧୃତ କୁଣ୍ଡଳ ହେ, କଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳା, ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରି, ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରି। ଏହା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଟେ, ଯାହାକି ଜୟଦେବଙ୍କ କୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଟେ। ଏହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଯେ ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଜ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ବାଇଗଣ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଏହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଟିକୁ ଗାଇଥିଲେ ବୋଲି ଠାକୁର ସେଇଠିକି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କି ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚିରାଫଟା ହୋଇଥିବାର ମିଳିଥିଲା। ଏ ଜାତିର ନିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ, ଉଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଜାତିର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରୁ ଜୁଇଘର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରୁ ଜୁଇଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଆମ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। 21ରୁ ଏକାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଆମ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏଁ କାଳିଆର ସିଂହଦ୍ୱାର, ମରିଗଲା ପରେ କାଳିଆର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଏଇ ଦୁଇ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅବଧି ହିଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆର ଜୀବନ। ଯେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆମ ଜଗା ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଠାକୁର ଯେ ଭକ୍ତର ମିନତିକୁ ଶୁଣି ସେହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଜାଣିପାରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଲୀଳା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଲୀଳା ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳି ଯୁଗରେ ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ନୀଳତନୁ ଚକାଡୋଳା, କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ମହୋଦଧି କୂଳେ ଲଗାଇଛ ଯେଉଁ ଲୀଳା। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ନଦୀମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସଦୃଶ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର।
ସମସ୍ତ ନଦୀ ମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆସି ତ ମିଶିଥାନ୍ତି। ସଂସାରେ ଜିତି ନଦନାଦି ମିଶନ୍ତି ଆସି ସେ ଜଳଧି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭାବର ଠାକୁର ସେ, ଭାବକୁ ନିକଟ ପୁଣି ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳେ ବର 10 ମୂରତି ଧରି। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହାତ ଟେକି ଦେଇ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁ ବଳିଆରଭୁଜ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆପଣ କେବେ କୋଉଠି ଶୁଣିଛନ୍ତି କେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁତା କହିବାର? ଏତେ ଆପଣାର କେହି ନ ହେଲେ କିଏ କଣ କାହାକୁ ତୁତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବ? ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ଆଖି ତୁ ଫୁଲ ବିଛଣା, ଝୁଣ୍ଟିଲା ପାଦ ମୁଁ ତୁ ଶେଷ ଠିକଣା। ମୁଁ ଲୋଭୀ ତୁ ମୋ ଲୋଭ, ମୁଁ ଗର୍ବୀ ତୁ ମୋ ଗର୍ବ। ରାଗୀ ମୁଁ ତୁମ ରାଗ, ଭୋଗୀ ମୁଁ ତୁମ ଭୋଗ। ମନେ ଶ୍ୱାସ ଧାରି ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣି ଦେ। ହେ ଜଗତ କଳାନ୍ଧରରେ ମତେ ମିଶେଇ ଦେ। ହେ ଜଗତ କଳାନ୍ଧରରେ ମତେ ମିଶେଇ ଦେ। ଆମେ ରାମଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଶିବଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଯେକୌଣସି ରୂପ ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କଥିତ ଅଛି, ଅନେକ ରୂପ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣବେ। କଳିଯୁଗର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ? ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଥରେ କାଶୀ ରାଜା ଗୋଟିଏ ବଡ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥାଏ, କଳିକାତ ମାନବ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେବ, କଳିଯୁଗର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ, କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ତାର ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ କଳିକଳ୍ମଷ ନାଶନ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ସେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ମତର, ପନ୍ଥର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। 4 ଜଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରକ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ। ଅନେକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଭାସ୍ଥଳ ଭରପୁର ହୋଇଥିଲା। ଶୈବ, ସ୍ମାର୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ, ଶାକ୍ତ, ରାମାହୁତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କୃଷ୍ଣାହୁତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ମତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କେବଳ 7 ଦିନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏତିକି ଭିତରେ କାଶୀରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଥିଲା। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଦିନ, ବାକି 5 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। 5 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ମତ ହାରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥାଏ ସରିବାକୁ। ସେଇଦିନ ରାମାହୁତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ କୃଷ୍ଣାହୁତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦେଖାଗଲା କି ସେ 2 ଜଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମାନ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି। ସମାନ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ, କୃଷ୍ଣାହୁତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମ କୃଷ୍ଣ ମହାନ, ତ ରାମାହୁତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାମ ମହାନ। ତ ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କିପରି? ଯୋଉ 4 ଜଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ, ଏଇନା ଆମେ କରିବା କଣ, ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସରି ଆସିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ଯୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ପଚାରିଲେ, ପୁରୀରୁ କେହି ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି କି? ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ସଭାସ୍ଥଳ ନୀରବ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁରୀର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଠାଇଲେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟିକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା। ଯେତେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଢି ଦଉଥାନ୍ତି, ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଦେଖିକି ବି କିଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ମାନେ କିଛି ବି ରିଆକ୍ସନ ଦଉନଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ସୁଆର ଥିଲେ, ସେ ସୁଆର ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁଆର। ସେ ସୁଆର ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, ସେ ପଢି ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଥିଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସୁଆର ଜଣକ କି, ମହାଶୟ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ ପଢିକି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି କି କାଶୀରାଜ ଗୋଟେ ବଡ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଯୋଉ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଛି, କଳିହତ ମାନବ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେବ,
କଳିଯୁଗର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ, ଆଉ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ତାର କଳିକଳ୍ମଷ ନାଶନ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ ତାର। ତ ଏହାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସୁଆରୀ ଜଣକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜର କାଶୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିକି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏହାପରେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡିଲେ। ଏହାପରେ କଣ ହେଲା, ସେ ଯାଇକି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ କି ସମସ୍ତେ ସେଠି ଭରପୁର ହେଇଛି ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେଠି ପୁରୀର ଯୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ପଚାରିଲେ କି ଆମେ ଯୋଉ ରାମାହୁତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୃଷ୍ଣାହୁତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଡ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେ ଯୋଉ ସୁଆର ଜଣକ ଥିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କଣ କଲେ ନା 3 ଜଣ ଯୁବକ ମାଗିଲେ। ଏତେ ବଡ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି କାଶୀ ରାଜା, ସେ କଣ 3ଟି ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ? ମିଳିଗଲେ। ଏହାପରେ କଣ ହେଲା କି ସେ ସୁଆର ଜଣକ ପ୍ରଥମ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ କାଣ୍ଡ କୋଦାଣ୍ଡ ଧରାଇ ଦେଲେ, ଧୋତି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ଆଣିକି ସଭାସ୍ଥଳରେ ଛିଡା କରେଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇଛି, ସେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକଙ୍କର ଗୋଡ ଦୁଇଟିକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲଗାଇ ଦେଲେ, ହାତରେ ମୁରଲି ଧରାଇ ଦେଲେ, ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ନେଇକି ସଭାସ୍ଥଳରେ ଆଉ ଥରେ ଛିଡା କରେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇଛି, ଇଏ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସଜାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେପରି ଭାବରେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଛିଡା କରେଇଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଜଣଙ୍କୁ ତ କୃଷ୍ଣ କଲେ, ଜଣଙ୍କୁ ତ ଶ୍ରୀ ରାମ କଲେ, ଆଉ ଏଇ ଜଣକୁ କିଛି ନ କରିକି କାହିଁକି ଛିଡା କରେଇଦେଲେ? ସେଇ ଯୋଉ ସୁଆର ଜଣକ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରଟିକୁ ରଖିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ପ୍ରଥମ ଯୁବକଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ରୂପରେ ସଜେଇଲି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ସଜେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ହାର ମାନୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଦେବାକୁ କଲେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ପାଦ ନାହିଁ, ହାତ ପାଦ କାଟିଦେବାକୁ ହବ। ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖି, ଚକା ଚକା ଆଖି ତାଙ୍କର, ଆଖି ପତା ଭ୍ରୁଲତା ସବୁକୁ ଚାଞ୍ଚି ଦେବାକୁ ହେବ। କାନ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର, କାନ କାଟିଦେବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ କଲା ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବେ ଆଜ୍ଞା? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଯିବ, ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପକେଇ ପାରିଦେବେ। ସେଇ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଠାକୁର ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ସୁଆର ଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି କେହି ବି ଆଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଦେଇପାରିବେ କି? ତ ସେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, ନା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ଏହାପରେ ସୁଆର ଜଣକ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରଟିକୁ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେଲେ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ରୂପ ଦେଇ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୂପ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ହି ଗତେ ଦୁଃଖମ ଦେହାବଦ୍ଭିର ବାପ୍ୟତେ। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବେଶ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେପରି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ, ଗଜାନନ ବେଶ, ସେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶରେ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ତ ଗଜାନନ ବେଶରେ ସ୍ୱୟଂ ଗଣେଶଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ବହୁତ ବେଶ ଅଛି ତାଙ୍କର, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ଚାଚେରୀ ବେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ବଣଭୋଜି ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ, ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବେଶ ଅଛି ତାଙ୍କର। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ କହେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ? ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଜରାସବରର ବାଣରେ ଶରବିଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତା ପାଖରେ ପୂଜା ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ନୀଳମାଧବ ସେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ନୀଳମାଧବର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ନୀଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମା ଅଛନ୍ତି ମାତୃ ରୂପିଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅଟନ୍ତି, ସେ ମାନେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଧବ, ସେଇ ଯୋଉ
ଧବଟା ରହିଲା ସେ ଧବ, ଆମେ ଧବଳକୁ ଧବ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ବଳଭଦ୍ର ହେଲେ ଧବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମାଧବର ଆକ୍ଷରିକ ହେଲା, ଅକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା। ଏହାପରେ ଯୋଉ ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ତାପରେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ବା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି, ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ ସେଇ ଶବରବସ୍ତୀକୁ। ଶବରବସ୍ତୀରେ ଜରାସବର ରହୁଥିଲେ। ଜରାସବର ସେଠିକାର ମୁଖିଆ ଥିଲେ। ତ ସେ କଣ ବିଦ୍ୟାପତି କଣ କଲେ ନା, ସେଠି ଯୋଉ ଜରାସବରଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ ଲଳିତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଣୟବଦ୍ଧ ହୋଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ବାଟରେ ସେଇ ଯୋଉ ନୀଳମାଧବ ଥିଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ବଡ ବିଫଳତାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରାପୁରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇକି ସେ ଜୀବନ ହାରିଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ କଣ ଭକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହିପାରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ସ୍ୱପ୍ନାବେଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ କି କାଲି ସକାଳେ ସେ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଦାରୁ ବା କାଷ୍ଠ ରୂପରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସେଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ସ୍ଥାପନା କରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସତକୁ ସତ ସକାଳେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ କି ସେଠାରେ ସତରେ ଭାସୁଥିଲା କାଷ୍ଠ। ତ ତାପରେ ସେଠାରୁ କାଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅଣା କରାଇଲେ, ଦାରୁଙ୍କୁ ଅଣା କରାଇଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ଥାପନା କରିକି ପୂଜା କରିବି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହଁ କହିଲେ, ହଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କରିକି କହିଲେ କି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢା ଯାଉଥିବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଠକ୍ ଠକ୍ ଆବାଜ ବି ଶୁଣାଗଲାନି। ବିଳମ୍ବରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ କଥାରେ ଦୁଆର ଖୋଲିଦେଲେ। ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଛନ୍ତି, ନା ତିନୋଟି ଯାକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହେଇଛି। ଖଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଇ ପ୍ରତିମା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜୀବନ ହାରିଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ କି ସେହି ଖଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କୁ ତମେ ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଏବଂ ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କର। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାପରେ ଖଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଦେଉଳ ଥିଲା ସେଥିରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଏବଂ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିମା ମାନେ ଆଜିକାର ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ରୂପରେ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ବଡ ଦେଉଳରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଠାକୁର ତିନୋଟି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହନ୍ତି ଏକାଠି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଠାକୁର ତିନୋଟି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହନ୍ତି ଏକାଠି। ଜଣେ ଗୋରାଟି, ଜଣେ କଳାଟି, ଜଣେ ଗୋରାଟି, ଜଣେ କଳାଟି, ମଝିରେ ମଝିରେ ବସିଛି, ମଝିରେ ବସିଛି, ମଝିରେ ବସିଛି ହଳଦୀ ମୁହିଟି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଠାକୁର ତିନୋଟି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହନ୍ତି ଏକାଠି। ମା କୋଳରୁ ମଶାଣି, ଏନ୍ତୁଡି ଶାଳରୁ ଜୁଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଏ ଜୀବନ। ଆଉ ଏ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ। କୋଟି ଓଡିଆର ମୌଣମଣି, ପ୍ରତିଟି ଓଡିଆର ଗେହ୍ଲାଧନ। ଓଡିଆ ଚାଳର ମେରୁଖୁଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଅପାର୍ଥିବ, ଲୌକିକ ଲୀଳାରେ ସେ ଆଲୌକିକ। ଆମ ଠାକୁର ଚିର ବନ୍ଦ୍ୟ, ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ସେ, ମାନବିକ ଚେତନାରେ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞ ସେ, ଚିର ବନ୍ଦ୍ୟ ସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାର ଜୀବନଟା ପୁରାପୁରି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏତେ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବହନ କରୁଥିବା ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି କୋଣରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି
ଓଡ଼ିଆ अस्मितार विजय बाना उड़ेबा ही आजिकार यही पाठचक्र ध्येय हेउ बोली मोर आशा और विश्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। मुरली प्रश्न उत्तर काल को ये करंतु। अति सुंदर अति चमत्कार भावे आम आज कुनी प्रवचिका आकृति माँ आज ये कार्यक्रम को आगे नहीं थे, बहुत सुंदर था। मु बर्तमान अनुरोध करी आमर आजिकार यही कार्यक्रम सभापति श्री सार को से कार्य ने और प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चालू रखिए। तापरे आज धन्यवाद मुरली भाई। मो धन्यवाद देबाकू चाहिए भी धन्यवाद देवी नहीं कुनी प्रवचिका प्रवचिका आकृति पाड़ी को ये आकृति आम समस्त झील भली केवल आम परिवार नुहे बरं ओडिया घर ओडिया परिवार जदि सबु छुआ जदि ठीक यही मार्ग आध्यात्मिकतार मार्ग निजको किसी मात्रा रे सन्निवेशित कराते हुए तो से सत्संगर आवश्यकता पड़ता नहीं, जहाँ आमको अनेकांश अनेक समय रे गोटे भ्रमात्मक स्थिति को टाणी दिए। मोबाइल मानी जो आमे शिकार हबार आशंका करू आमे समस्त एमती आध्यात्मिक आज विषय वस्तु जदियो श्री जगन्नाथ एवं ओडिया संस्कृति विषय रे आकृति